नमस्कार दर्शक बंधु मु सिपुन आपन सिपुन ओडिया टीवी को बहुत बहुत स्वागत करुच्ची। चलतु जानिनेबा आज सकाळ टॉप न्यूज अपडेट। प्रथम अपडेट टी ओडिशार निर्माण श्रमिकों सहायता राशि वृद्धि करिसेंती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। ए नै कि दुर्घटना रे मृत्यु हेले श्रमिकों परिवार को 6 लाख टंका सहायता राशि दिया जिवो। पूर्वरु 4 लाख टंका दिया जाउथिला। सेहीपरि स्वाभाविक मृत्यु हेले श्रमिकों परिवार को 2 लाख टंका परिवर्ते 3 लाख टंका प्रदान कराजिबो बोली मुख्यमंत्री बड़ घोषणा करिथिबार खबर मिलिछि। परवर्ती खबर 70 वर्षरु अधिक वयस्कों को मिलिबो आयुष्मान कार्ड। प्रधानमंत्री कोले बड़ निष्पत्ति अर्थात एणिकी 70 वर्षरु अधिक जे कोनोसी व्यक्ति आयुष्मान भारत योजना रे 5 वर्ष जाए मागणा चिकित्सा सुविधा पाई परिबे। परवर्ती खबर कालिया योजना रे 782 कोटी टंका मिली अयोग्य हिताधिकारी को। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ए नै विधानसभा रे सीएजी रिपोर्ट उपस्थापना करिसेंती। सीएजी तथ्य अनुसार 2019 रु 2022 मध्य रे 12 लाख हिताधिकारी 782 कोटी टंका देइथिले पूर्वतन मुख्यमंत्री बोली मोहन चरण माझी कहिथिबार जणा पड़िछि। परवर्ती खबर राशन कार्ड केवाईसी को नहीं आसिला बड़ अपडेट। आउ चिंता करंतु नहीं। राज्यर राशन कार्ड हिताधिकारी को नहीं बड़ सूचना देइछंती खाद्य जोगाण और खाउटी कल्याण मंत्री कृष्ण चंद्र पात्र। आज विधानसभा रे मंत्री कहिसंती राज्य रे खाद्य सुरक्षा योजना रो हिताधिकारी तथ्यावली को स्वच्छ और परिदर्शी करने उद्देश्य रे आधार भित्तिक केवाईसी जांच प्रक्रिया चलीछि। 22 अगस्त रु आधार भित्तिक केवाईसी जांच चलीछि जहाँ डिसेम्बर पर्यंत जारी रहिबो। तेबे ओडिशा छाड़ी बाहर थिबा प्रवासी माने कामधंदा छाड़ी केवाईसी पाई ओडिशा फेरिबा प्रसंग को नहीं कांग्रेस विधायिका सोफिया फिरदौसांको प्रश्नर उत्तर देई खाद्य जोगाण मंत्री कहिसंती प्रवासी माने जेउठारे अछंती सेठारे केवाईसी करि परिबे। ओडिशा आसीबा दरकार नाही। सेमाने जेउठी अछंती सेठी केवाईसी करि परिबे। जेउठी चाहिबे निकटस्थ कॉमन सर्विस सेंटर जाई मेसिन रे फिंगरप्रिंट देबे एवं केवाईसी करि परिबे। परवर्ती खबर फ्री इलेक्ट्रिसिटी बा मागणा रे बिजुली पाइबा आशा रख नाही कहिले मंत्री। स्विच ऑफ न कले बिल अधिक आसीबो। कांग्रेस विधायक अशोक दास को प्रश्न रो उत्तर रे विधानसभा रे उत्तर रखिछंती उपमुख्यमंत्री तथा शक्ति मंत्री कनकवर्धन सिंहदेव। मंत्री कहिछंती शक्ति संरक्षण शिखंतु मागणा रे बिजुली पाइबा आशा रखंतु नाही। कौनसी सेवा मागणा रे आशा रख नाही। उपभोक्ता को सचेतनता पाए वीडियो एवं मेसेज दिया जाइछि। अनेक समय रे स्विच ऑफ केही करू नाहंती। उदाहरण देई मंत्री कहिसंती मोबाइल चार्जर स्विच केही बंद करू नाहंती। एहा द्वारा अधिक बिल आसी थाए। उपभोक्ता मानन को सचेतन करबा को मंत्री सब विधायकों को निवेदन करिसंती। मीटर असुविधा थिले टाटा पावर कर्मचारी पहुंची समस्या दूर करिवे। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना रे आवेदन कले 300 यूनिट विद्युत मागणा रे मिलिबो बोली मुख्यमंत्री कहिसंती। परवर्ती खबर कटिला 40,000 राशन कार्ड। आपणक ना नहीं तो सुनी रखंतु। राशन कार्ड धारी पाई जरूरी खबर। प्राय 40,000 कार्ड रद्द करले सरकार। आउ मिलिबनी मागणा डाली चाउल। राशन कार्ड धारी सह जड़ित बड़ खबर सामना को आसी। गोटे किंबा दुईटी नुहे बरम 40,000 कार्ड बातिल करिसंती सरकार। जांच समय रे सरकार एही बड़ निष्पत्ति नेइछंती। राज्य रे नकली राशन कार्ड थिबा लोकों संख्या यथेष्ट वृद्धि पाइथिला जहार अनुसंधान करा जाइथिला। वर्तमान जे मानकर राशन कार्ड बातिल होईची सेमानंक जागा रे नुआ कार्ड तैयारी करा जिवो। दिल्ली सरकारंक खाद्य एवं जोगणा विभाग कार्डधारी ऊपर अनुसंधान करुछंती जो माने प्राय 3 मास धरी राशन ग्रहण करि नाहंती। वर्तमान दिल्ली रे 19 लाख राशन कार्डधारी अछंती जहाकू 71 लाख लोकों को अनुजाई राशन दिया जाउची। सरकार गरीब लोकों को पाई राशन कार्ड व्यवस्था आनीथिले जहा माध्यम रे मागणा राशन दिया जाउछि। जदिओ केवल दारिद्र्य सीमारेखा तले थिबा लोक माने एहार लाभ पाई परिबे किंतु नकली दलिल देखाई अनेक थर कार्ड तैयारी करा जाउथिबार खबर आसीछि।
ଏଭଳି ଲୋକଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇ ପ୍ରାୟ 40,000 କାର୍ଡ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜିଏସଟି କାଉନସିଲର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଦେଶରେ ଏହି ସବୁ ଜିନିଷ ହୋଇଗଲା ଶସ୍ତା। ଜାଣନ୍ତୁ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ। ଦେଶରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କ୍ୟାନ୍ସର ଔଷଧ ଏବଂ ଦୈନନ୍ଦିନ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ନମକିନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ନାକ୍ସର ମୂଲ୍ୟ କମ୍ ହୋଇଯିବ। ଜିଏସଟି ପରିଷଦର 54ତମ ବୈଠକ ସୋମବାର ଦିନ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଠାରେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏହି ଦୁଇଟି ବସ୍ତୁ ଉପରେ ଜିଏସଟି ଦରକୁ କମ୍ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବୈଠକରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଛି। ଜିଏସଟି କାଉନସିଲର ଗଠନ ଦେଶରେ ଜିଏସଟି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଲାଗୁ କରିବା ସମୟରେ ହିଁ ନିଆଯାଇଛି। ଏହି ପରିଷଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା ଦେଶର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରେ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ବା ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଏହାର ସଦସ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କାର୍ ମାଲିକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। 15 ବର୍ଷ ପରେ ବି ଚଲାଇ ପାରିବେ କାର୍। ଦେଶର କୋଟି କୋଟି କାର୍ ମାଲିକଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି ଖୁସି ଖବର। ସ୍କ୍ରାପ୍ ନୀତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି ସରକାର। ଯଦି ଏହି ନୀତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତେବେ 15 ବର୍ଷ ପରେ ବି ଗାଡ଼ିକୁ ରାସ୍ତାରୁ ହଟାଇବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସରକାର ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକର ବୟସ ପରିବର୍ତ୍ତେ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ ରାସ୍ତାରେ ଚଲାଇ ହେବ କି ନାହିଁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବେ। ମଙ୍ଗଳବାର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଏହାକୁ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସ ଆଧାରରେ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ରାସ୍ତାରୁ ହଟାଯାଇଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ଅନେକ କାର୍ ମାଲିକ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ଏନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ନୀତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁନା କିଣୁଥିଲେ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ସାବଧାନ। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଠକୁଛନ୍ତି ଦୋକାନୀ। ଗତ 5 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଥିବା 3,125 ରେଡ୍ରେ 116 ବ୍ୟବସାୟୀ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଠକିଥିବା ନଜରକୁ ଆସିଛି। ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହେବା ସହ ସେମାନଙ୍କଠୁ 3,13,800 ଟଙ୍କାର ଫାଇନ୍ ଆଦାୟ କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ବିଧାନସଭାରେ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କଲେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ହାଇସ୍ପିଡ୍ରେ ନିର୍ମାଣ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଭାରତରେ ହାଇୱେ ଏବଂ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ୱେ। ଏହା ସହିତ ତାଳ ଦେଇ ବଦଳିବାରେ ଲାଗିଛି ଟ୍ରାଫିକ୍ ଏବଂ ଟୋଲ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ନିୟମ। ହାଇୱେ ଏବଂ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ୱେର ପରିବର୍ତ୍ତନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁବିଧା ପାଇଁ ସରକାର ଲଗାତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଉ ଏକ ପାଦ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି ସରକାର। କେନ୍ଦ୍ର ସଡ଼କ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଶୁଳ୍କ ନିୟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ସେହି ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଉପକୃତ ହେବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ କୌଣସି କାମରେ ରାଜପଥ କିମ୍ବା ଏକ୍ସପ୍ରେସ ୱେରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଘର ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜା ନିକଟରେ ରହିଛି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ନୂଆ ନିୟମ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ସୁବିଧା ମିଳିବ। ତ ସଡ଼କ ପରିବହନ ଓ ରାଜପଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅନୁଯାୟୀ ଗ୍ଲୋବାଲ ନେଭିଗେସନ୍ ସାଟେଲାଇଟ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ କରୁଥିବା ଘରୋଇ ଗାଡ଼ି ମାଲିକଙ୍କୁ ରାଜପଥ ଓ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ୱେରେ 20 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ କୌଣସି ଟୋଲ୍ ଆଦାୟ କରାଯିବ ନାହିଁ। ନୂଆ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁସାରେ ଯଦି ଗାଡ଼ିରେ GNSS ସଂସ୍ଥାପିତ ଅଛି ତେବେ ଦିନକୁ ରାଜପଥ ଏବଂ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ୱେ ପ୍ରଥମ 20 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରାରେ ଗାଡ଼ି ମାଲିକଙ୍କୁ କୌଣସି ଶୁଳ୍କ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରେଳବାଇରେ ଚାକିରି ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ଖୁସି ଖବର। RRB NTPC ପରେ ରେଳବାଇରେ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ନିଯୁକ୍ତି ବାହାର କରିଛି। ଏନେଇ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ରେଳବାଇର ରେଳବାଇ ନିଯୁକ୍ତି ସେଲ୍ ଦ୍ୱାରା ଏହି ନୂତନ ନିଯୁକ୍ତି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଆପଣ ଯଦି ଆବେଦନ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ତେବେ ଶୁଣି ରଖନ୍ତୁ। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ RRBରେ ଫିଟର, ୱେଲ୍ଡର, କାର୍ପେଣ୍ଟର, ପେଣ୍ଟର, ଟର୍ନର, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ୱେୟାରମ୍ୟାନ୍, ମେସିନିଷ୍ଟ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଟ୍ରେଡ୍ର ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜ୍ ପଦବୀ ପୂରଣ ହେବ। ଏନେଇ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। 10ମ ପାସ୍ କରିଥିବା ପିଲା ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇପାରିବେ। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ 3,000ରୁ ଅଧିକ ପଦବୀ ପୂରଣ ହେବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସୁନା ଦରକୁ ନେଇ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ଦର 1 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 6,716 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ଦର 1 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 7,326 ଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏଇଭଳି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଡେଲି ପାଇବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।